جہاں سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کرو، ورنہ تمہاری تنہائی ہی تمہارا بہترین ساتھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اور طالبات، بہت تاخیر کے بعد آپ کا عنایت الاستاد آپ کے سامنے پیش ہوا ہے۔ آج ہم لوگ سطحی کیمیا سرفیس کیمسٹری انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر کا چوتھا چیپٹر ہے، سطحی کیمیا سرفیس کیمسٹری۔ اس سے پہلے پڑھنے سے پہلے ایک سوال پوچھا گیا کہ کولرائش کا کلیہ بتلائیے۔ برقی کیمیا اور کیمیائی حرکیات میں کولرائش کا کلیہ 4 مارکس کا امپورٹنٹ کوشچن ہے جو آج ہم لوگ پڑھیں گے۔ کولرائش کا کلیہ، تو کولرائش کا کلیے میں سب سے پہلے اس کلیے کو پیش کرنے والے سائنسدان کا نام ہے کولرائش نامی سائنسدان۔ کولرائش نامی سائنسدان نے کولرائش کے کلیے کو پیش کیا۔ اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے انہوں نے طاقتور برف پاشیدے کو لیا۔ برف پاشیدہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسا محلول جس میں برقی روح کو جب ہم گزارتے ہیں تو برقی روح ایک مقام سے دوسرے مقام پر گزر جاتی ہے، ایسے مایعات کو برف پاشیدہ کہتے ہیں۔ ویسے برف پاشیدے میں ہم کون سا برف پاشیدہ لے رہے ہیں؟ طاقتور برف پاشیدے کو لے رہے ہیں۔ طاقتور برف پاشیدہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں منفی رواں اور مثبت رواں کی مقدار، دونوں کی مقدار یکساں ہوتی ہے، مساوی ہوتی ہے، اس کو طاقتور برف پاشیدہ کہتے ہیں۔ تو کولرائش نامی سائنسدان نے کیا کہا کہ سب سے پہلے طاقتور برف پاشیدے کو لیا جاتا ہے۔ طاقتور برف پاشیدے کی نوعی موصلیت کو ظاہر کیا جاتا ہے لیمڈا 0 سے۔ کسی بھی طاقتور برف پاشیدے کو جب ہم لامتناہی طور پر ہلکاتے ہیں، ہلکانا یعنی کہ ڈائلیوٹ کرنا، کسی دوسرے شے کے ساتھ ملانا، ہلکانا، ڈائلیوٹ کرنا لامتناہی طور پر، جب کسی برف پاشیدے کو، کون سے برف پاشیدے کو؟ طاقتور برف پاشیدے کو جب ہلکایا جاتا ہے تو اس کی نوعی موصلیت جس کو ہم ظاہر کرتے ہیں لیمڈا 0 سے، اس برف پاشیدے کی نوعی موصلیت مساوی ہوتی ہے اس برف پاشیدے میں پائے جانے والے مثبت رواں کی نوعی موصلیت اور منفی رواں کی نوعی موصلیت کے مجموعے کے۔ مثبت رواں کی نوعی موصلیت کو ظاہر کیا جاتا ہے لیمڈا 0 پلس اور منفی رواں کی نوعی موصلیت کو ظاہر کیا جاتا ہے لیمڈا 0 مائنس۔ تو نوعی موصلیت کو ظاہر کر رہے ہیں ہم لیمڈا 0 سے۔ برف پاشیدے کی نوعی موصلیت کس کا حاصل ہو رہی؟ جب اس کو ہم لامتناہی طور پر ہلکاتے ہیں، لامتناہی طور پر جب ہلکایا جاتا ہے تو اس کی نوعی موصلیت کو لیمڈا 0 سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ تب ہم کولرائش کے کلیے نے، کولرائش نامی سائنسدان نے کیا کہا کہ جب کسی طاقتور برف پاشیدے کو لامتناہی طور پر ہلکایا جاتا ہے تو اس کی نوعی موصلیت لیمڈا 0 مساوی ہوتی ہے اس برف پاشیدے میں پائے جانے والے مثبت رواں کی نوعی موصلیت لیمڈا 0 اور منفی رواں کی نوعی موصلیت لیمڈا 0 مائنس دونوں کے مجموعے کے مساوی ہوتی ہے اس طاقتور برف پاشیدے کی نوعی موصلیت۔ اس کلیے کو کولرائش کا کلیہ کہتے ہیں۔ کولرائش کے کلیے کے کچھ اطلاقات ہوتے ہیں۔ ان اطلاقات میں ہم لوگ پہلا اطلاق کہتے ہیں کہ مختلف ارتکاز ہو۔ اگر کسی محلول کا، کسی برف پاشیدے کا ارتکاز مختلف ہو تو اس کی نوعی موصلیت کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا اطلاق ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی طاقتور برف پاشیدے کو لامتناہی ہلکانے پر اس کی نوعی موصلیت کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھا کولرائش کا کلیہ جو برقی کیمیا اور کیمیائی حرکیات میں تھا۔ اس پہ ہم نے کہا کہ کولرائش کے کلیے کو 4 مارکس کا امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ کولرائش کے کلیے کو کولرائش نامی سائنسدان نے پیش کیا۔ انہوں نے طاقتور برف پاشیدوں کو استعمال کیا۔ طاقتور برف پاشیدہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں منفی رواں اور مثبت رواں کی مقدار یکساں یا مساوی ہوتی ہے اس برف پاشیدے کو طاقتور برف پاشیدہ کہتے ہیں۔ اس طاقتور برف پاشیدے کو لامتناہی طور پر جب ہلکایا جاتا ہے تو اس کی نوعی موصلیت جس کو ہم لیمڈا 0 سے ظاہر کرتے ہیں، اس نوعی موصلیت مساوی ہوتی ہے اس طاقتور برف پاشیدے میں پائے جانے والے منفی رواں کی نوعی موصلیت اور مثبت رواں کی نوعی موصلیت کے مجموعے کے۔ تو اس کلیے کو ہم کہتے ہیں کولرائش کا کلیہ، جس کے 2 اطلاقات ہیں۔ پہلا اطلاق ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ مختلف ارتکاز ہو تو اس مختلف ارتکاز میں طاقتور برف مختلف ارتکاز کے ذریعے نوعی موصلیت کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا اطلاق ہے کہ کسی بھی طاقتور برف پاشیدوں کو ہلکایا جائے لامتناہی طور پر تو اس کی بھی نوعی موصلیت کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔
تو یہ تھا کولرائش کا کلیہ. اس کے بعد ہم لوگ ہمارے انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر کا سطحی کیمیا سرفیس کیمسٹری چیپٹر اسٹارٹ کر رہے ہیں. کولرائش کا کلیہ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اس کے بعد ہم لوگ دیکھ رہے ہیں سطحی کیمیا سرفیس کیمسٹری. سرفیس کیمسٹری سطحی کیمیا کیمیا کی ایک شاخ ہے. جیسے برقی کیمیا کیمیا کی ایک شاخ ہے, نامیاتی کیمیا کیمیا کی ایک شاخ ہے, غیر نامیاتی کیمیا کیمیا کی ایک شاخ ہے, ویسے ہی سطحی کیمیا بھی کیمیا کیمسٹری کی ایک شاخ ہے, جس میں ہم لوگ انتخاب کے بارے میں اور سطحی انتخاب کے بارے میں, تماسی عامل کے بارے میں, یہ تمام چیزوں کے بارے میں, کولائڈل محلول کے بارے میں اور اس کے مختلف اقسام شیرا ایملشن کے بارے میں اس میں ہم لوگ پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم لوگ آج دیکھیں گے کہ انتخاب کس کو کہتے ہیں. انتخاب جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے ایبزارپشن. ایبزارپشن یعنی کہ انجذاب. انجذاب کس کو کہتے ہیں؟ انجذاب یعنی کہ ایسی شے جس میں جذب ہونے والی شے جب جذب ہوتی ہے تو اس شے میں اس کی مقدار, اس کی یکسانیت اس شے کے ہر مقام پر مساوی ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم لوگ کہہ رہے ہیں جذب کرنے والی شے کون سی ہے, جیسا چاک پیس ہے. جذب کرنے والی شے کون سی ہے, جیسا اسپنج ہے. ان جذب کرنے والی شے کو جب ہم, جیسے مثال کے طور پر چاک پیس کو جب ہم پانی میں ملاتے ہیں تو پانی جو چاک پیس میں جا کر جذب ہوتا ہے تو وہ پانی کی مقدار اس چاک پیس کے ہر ایک مقام پر یکساں مساوی ہوتی ہے. اسفنج کو بھی جب ہم پانی میں ڈالتے ہیں تو پانی اسفنج میں جذب ہوتا ہے تو پانی کی مقدار اسفنج میں ہر مقام پر یکساں مساوی ہوتی ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں انجذاب, ایبزارپشن کہتے ہیں. یعنی کہ جذب کرنے والی شے میں جذب ہونے والی شے کی مقدار یکساں مساوی ہو, اس کو انجذاب کہتے ہیں. اس میں ایک اور شے ہے جس کو ہم کہتے ہیں سطحی انجذاب. سطحی انجذاب جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ایڈزارپشن کہتے ہیں. ایڈزارپشن سطحی انجذاب. سطحی انجذاب سے بالکل مختلف ہوتا ہے. نام سے ظاہر ہو رہا ہے سطحی انجذاب یعنی کہ جذب ہونا ہے, انجذاب ہونا ہے, لیکن جذب ہونے والی شے کی سطح پر ہونا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سطحی انجذاب. جیسے مثال کے طور پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں, چارکول ہے یا اینٹ کا ایک ٹکڑا ہے سمجھیے. اینٹ کے اس ٹکڑے کو پانی میں جب رکھا جاتا ہے, پانی میں رکھتے ہیں تو پانی جہاں تک اینٹ کا ٹکڑا ہوگا, مثال کے طور پر پانی اینٹ کے آدھے حصے پر ہے تو پانی آدھے حصے پر ہی جذب ہوگا, اوپری حصے پر جذب نہیں ہوگا. تو یہ جو اینٹ ہے, اینٹ کے سطح پر پانی جذب ہوتا ہے تو اس کو سطحی انجذاب کہتے ہیں. اگر اس کے مقابلے میں اگر ہم اسفنج کو رکھتے ہیں, اسفنج کو پانی میں رکھتے ہیں تو پانی کیا کرتا ہے, اسفنج کے ہر ایک مقام پر جا کر جمع ہو جاتا ہے. وہ اسفنج کیا کرتا ہے, پانی کو جذب کر لیتا ہے اور پانی اسفنج کے ہر ایک مقام پر جا کر جذب ہو جاتا ہے. جہاں پر پانی جتنا ہوگا اوپر بھی اتنا ہی ہوگا, یہاں پر جتنا ہوگا اوپر بھی اتنا ہی ہوگا, ہر ایک مقام پر پانی کی مقدار مساوی ہوگی اسفنج میں. تو وہ انجذاب ہے. اگر اینٹ کے ٹکڑے کو رکھے, اینٹ کا ٹکڑا جتنا پانی کے حصے میں ہوگا, پانی جتنا اینٹ تک ہوگا وہ اتنا اینٹ ہی بھیگے گا, اتنا اینٹ ہی پانی کو جذب کرے گا. تو وہ پانی کیا ہو رہا ہے, اینٹ کے سطح پر جذب ہو رہا ہے, پورے اینٹ میں جذب نہیں ہوتا ہے. تو اس انجذاب کو سطحی انجذاب کہتے ہیں. کسی بھی ٹھوس شے کی سطح پر جذب ہونے والی شے سطح پر جذب ہوتی ہے تو اس کو سطحی انجذاب کہتے ہیں. کسی بھی ٹھوس شے کی سطح پر اگر انجذاب ہوتا ہے تو اس کو سطحی انجذاب کہتے ہیں. سطح پر انجذاب ہونا سطحی انجذاب کہلاتا ہے, ایڈزارپشن جس کو کہتے ہیں. مثال کے طور پر چارکول کو پانی میں ڈالا جاتا ہے تو چارکول کی سطح پر پانی کے سالمات جذب ہوتے ہیں اور وہ سطح پر جذب ہوتے ہیں تو وہ سطحی انجذاب کہلاتا ہے. تو یہ سطحی انجذاب ایڈزارپشن جس کو ہم لوگ کہہ رہے ہیں, جس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا ہے ایڈزاربیٹ اور دوسرا ہوتا ہے ایڈزاربنٹ. پہلا ہے ایڈزاربیٹ اور دوسرا ہوتا ہے ایڈزاربنٹ. یہ ایڈزارپشن کی دو قسمیں ہیں. ایڈزارپشن سطحی انجذاب کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے, ایڈزاربیٹ اور ایڈزاربنٹ.
एड्सॉर्बेट किसको कहते हैं? एड्सॉर्बेट यानी कि सतही इंजज़ाब में ऐसी शय जो जज्ब होती है, जो जज्ब जाकर होती है, उस शय को एड्सॉर्बेट कहते हैं। जैसे आमतौर पर फैक्ट्रियों में शक्कर होती है, मसनूई शक्कर जिसको हम लोग कहते हैं, वो मसनूई शक्कर रंगीन होती है, रंगीन शक्कर होती है, उसको चारकोल के साथ मिलाया जाता है, तो चारकोल क्या करता है, इस शक्कर के रंग को जज्ब करता है और शक्कर को बेरंग बना देता है। तो जो शक्कर का रंग चारकोल की सतह पर जाकर जज्ब होता है, उस रंग को हम एड्सॉर्बेट कहते हैं, यानी कि जज्ब होने वाली शय को एड्सॉर्बेट कहा जाता है। ईंट के टुकड़े को हम पानी में रखें तो पानी ईंट के सतह पर जाकर जज्ब होता है, तो पानी क्या कहलाता है? एड्सॉर्बेट कहलाता है। चारकोल को हम क्या कर रहे हैं? पानी में मिला रहे हैं, तो पानी के सालेमात चारकोल पर जाकर जमा होते हैं, तो पानी के सालेमात क्या कहलाते हैं? एड्सॉर्बेट कहलाते हैं। तो एड्सॉर्प्शन सतही इंजज़ाब को दो हिस्सों में तकसीम किया गया, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट किसको कहेंगे? एड्सॉर्बेंट यानी कि सतही इंजज़ाब में पाए जाने वाली वो शय जो दूसरी अशियाओं को अपनी सतह पर जज्ब करती है। जैसा ईंट का टुकड़ा पानी को जज्ब कर रहा है, तो ईंट क्या कहलाता है? एड्सॉर्बेंट कहलाता है। वैसे ही जो चारकोल रंग को जज्ब कर रहा है, वो चारकोल क्या कहलाता है? एड्सॉर्बेंट कहलाता है। चारकोल पानी के सालेमात को जज्ब करता है, तो चारकोल क्या कहलाता है? एड्सॉर्बेंट कहलाता है। सतही इंजज़ाब में पाए जाने वाली वो शय जो दूसरी अशियाओं को अपनी सतह पर जज्ब करती है, तो वह एड्सॉर्बेंट कहलाती है। एड्सॉर्बेट यानी कि जज्ब होने वाली शय, एड्सॉर्बेंट यानी कि जज्ब करने वाली शय एड्सॉर्बेंट कहलाती है। तो सतही इंजज़ाब को एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट दो हिस्सों में तकसीम किया गया। वैसे ही सतही इंजज़ाब को मजीद दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। उसकी कितनी किस्में हैं सतही इंजज़ाब की? दो किस्में हैं। एक होती है तबई सतही इंजज़ाब और दूसरा होता है कीमियाई सतही इंजज़ाब। तो सतही इंजज़ाब को दो हिस्सों में तकसीम किया गया था, एक था एड्सॉर्बेट और दूसरा था एड्सॉर्बेंट। सतही इंजज़ाब की दो किस्में हैं, एक होती है तबई सतही इंजज़ाब और एक होती है कीमियाई सतही इंजज़ाब। नाम से ही जाहिर हो रहा है तबई सतही इंजज़ाब, यानी कि ऐसा सतही इंजज़ाब जिसमें जज्ब होने वाली शय और जज्ब करने वाली शय दोनों तबई क़ुव्वतों के जरिए अगर जुड़े हुए होते हैं, तो वह तबई सतही इंजज़ाब कहलाता है। और कीमियाई सतही इंजज़ाब किसको कहेंगे? कीमियाई सतही इंजज़ाब यानी कि किसी भी सतही इंजज़ाब में जज्ब होने वाली शय और जज्ब करने वाली शय दोनों कीमियाई क़ुव्वतों के जरिए रवानी बंद, शरीक गिरफ्ती बंद, धाती बंद, इन बंद के जरिए अगर जुड़े हुए होते हैं, तो वो कीमियाई सतही इंजज़ाब कहलाता है। तो तबई सतही इंजज़ाब और कीमियाई सतही इंजज़ाब ये दो किस्में हैं सतही इंजज़ाब की। इन दोनों में कई फर्क पाए जाते हैं। पहला फर्क, इन दोनों में फर्क पाए जाते हैं, तबई सतही इंजज़ाब और कीमियाई सतही इंजज़ाब, ये दोनों में फर्क पाया जाता है। पहला फर्क, तबई सतही इंजज़ाब क्या होता है? तबई सतही इंजज़ाब माकूस तवाज़ुन होता है और कीमियाई सतही इंजज़ाब गैर माकूस तवाज़ुन होता है। इसकी आमिलाना तवन्नाई कम होती है। तबई सतही इंजज़ाब की आमिलाना तवन्नाई कम होती है और कीमियाई सतही इंजज़ाब की आमिलाना तवन्नाई ज्यादा होती है। तबई सतही इंजज़ाब कई परतों पर मुश्तमिल होता है और कीमियाई सतही इंजज़ाब सिर्फ एक परत पर मुश्तमिल होता है। तबई सतही इंजज़ाब की अगर हम तपिश क्या होती है? कम होती है और ये ज्यादा तपिश पर वाक़ होता है। तबई सतही इंजज़ाब कम तपिश पर वाक़ होता है और कीमियाई सतही इंजज़ाब ज्यादा तपिश पर वाक़ होता है। तबई सतही इंजज़ाब के अगर हम तपिश में इजाफा करते हैं तो उनकी तामुल की शरह में कमी वाक़ होती है। अगर तबई सतही इंजज़ाब की तपिश में इजाफा करते हैं तो उसकी तामुल की शरह में कमी वाक़ होती है। वैसे ही कीमियाई सतही इंजज़ाब के तपिश में इजाफा करते हैं तो उसकी तामुल की शरह में इजाफा होता है। तो ये था इन दोनों में पाया जाने वाला फर्क। कई परतों पर मुश्तमिल होता और इन्हें एक परत पर मुश्तमिल होता। इसकी माकूस तवाज़ुन होता है और ये गैर माकूस तवाज़ुन होता है। और इसमें तपिश में कम तपिश पर वाक़ होता है और ये ज्यादा तपिश पर वाक़ होता है। इसकी आमिलाना तवन्नाई कम होती है, इसकी आमिलाना तवन्नाई ज्यादा होती है। तपिश में अगर हम इसके इजाफा करते हैं तो तामुल की शरह में
कमी वाक़ होती है और इसमें तपिश में इजाफा करते हैं तो तामुल की शरह में इजाफा होता है। तो ये था तबई सतह इंजज़ाब और कीमे सतह इंजज़ाब के दरमियान फर्क। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में ये आ सकता है कि तबई सतह इंजज़ाब किसको कहते हैं और कीमे सतह इंजज़ाब किसको कहते हैं। तो ये था सतही इंजज़ाब। सतही इंजज़ाब को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। वैसे ही सतह इंजज़ाब को 2 हिस्सों में 2 की किस्में हैं, तबई सतह इंजज़ाब और कीमे सतह इंजज़ाब। सतह इंजज़ाब में जज्ब होने वाली शय और जज्ब करने वाली शय तबई कुव्वतों के साथ जुड़ी हुई होती है तो तबई सतह इंजज़ाब कहलाता है, और कीमे सतह इंजज़ाब में जज्ब होने वाली शय जज्ब करने वाली शय दोनों कीमे कुव्वतों के साथ जुड़े हुए होते हैं तो कीमे सतह इंजज़ाब कहलाता है। तबई सतह इंजज़ाब और कीमे सतह इंजज़ाब में फर्क पाया जाता है जो अब हम ही देखें। इसके बाद हम देखेंगे सतही इंजज़ाब की किस्में, यानी कि सतही इंजज़ाब को कहां कहां पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको हम कई जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पर आज इसकी 3 किस्में देखेंगे। पहला तो ये इस्तेमाल किया जाता है पानी की तखलीस के लिए। पानी की तखलीस के लिए सतही इंजज़ाब को इस्तेमाल किया जाता है। रंग कट के लिए सतही इंजज़ाब को इस्तेमाल किया जाता है, और उसी के साथ गैसी नकाब के तौर पर भी सतही इंजज़ाब को इस्तेमाल किया जाता है। तो सतही इंजज़ाब को कई चीजों में इस्तेमाल किया जाता। हम लोग उसके यहाँ पर 3 इस्तेमाल देख रहे हैं। पहला है पानी की तखलीस के लिए सतही इंजज़ाब का इस्तेमाल किया जाता है। पानी की तखलीस यानी कि पानी को साफ करना है। भारी पानी होता है उसको हल्के पानी में तब्दील करना है। भारी पानी किसको कहते हैं? एक होता है भारी पानी और दूसरा होता है हल्का पानी। हल्का पानी और भारी पानी। भारी पानी किसको कहते हैं? ऐसा पानी जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के नमक सल्फेट्स की शक्ल में, कार्बोनेट की शक्ल में और बाइकार्बोनेट की शक्ल में अगर पाए जाते हैं तो वैसे पानी को हम भारी पानी कहते हैं। भारी पानी किसको कह रहे? ऐसा पानी जिसमें कैल्शियम के नमक और मैग्नीशियम के नमक सल्फेट की शक्ल में, कार्बोनेट की शक्ल में और बाइकार्बोनेट की शक्ल में पाए जाते हैं तो ऐसे पानी को भारी पानी कहते हैं। उस भारी पानी को हल्के पानी में तब्दील करना हो तो हम सतही इंजज़ाब का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? चारकोल को पानी में डाला जाता है तो चारकोल क्या करता है? पानी में जाने के बाद पानी को जज्ब नहीं करता बल्कि पानी में पाए जाने वाले कैल्शियम और मैग्नीशियम के नमक को जज्ब करता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के नमक को पानी में से चारकोल में मुंतकिल हो जाते हैं तो पानी क्या हो जाता है? भारी पानी से हल्के पानी में तब्दील हो जाता है। इस तरह से हम पानी की तखलीस सतही इंजज़ाब के जरिए करते हैं। दूसरा इस्तेमाल क्या है? रंग कट के तौर पर सतही इंजज़ाब का इस्तेमाल किया जाता है। रंग कट के तौर पर यानी कि जब हम फैक्ट्रियों में पाए जाने वाली शक्कर को हासिल करते हैं। कौन सी शक्कर? मसनूई शक्कर। जब वो शक्कर हासिल होती है तो वो रंगीन होती है। उस रंगीन शक्कर को हम क्या करते हैं? बेरंग बनाने के लिए चारकोल का इस्तेमाल करते हैं। हैवानी चारकोल को क्या करते हैं? रंगीन शक्कर में मिलाया जाता है तो वो चारकोल क्या करता है? उस शक्कर में पाए जाने वाले रंग को जज्ब करता है अपनी सतह पर जज्ब कर लेता है और वो रंग को खत्म करता है, यानी कि रंग को बेरंग बना रहा है। और रंग कट के तौर पर हम सतही इंजज़ाब का इस्तेमाल करते हैं। वैसा ही तीसरा इस्तेमाल है सतही इंजज़ाब का गैसी नकाब के तौर पर। गैसी नकाब किसको कह रहे हैं? गैसी नकाब यानी कि फैक्ट्रियों में से जहरीली गैसेस निकलती है। वो जहरीली गैसेस क्या करती है? बाहर दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाती है। तो फैक्ट्रियों में क्या करते हैं? चारकोल के बड़े बड़े शासक इस्तेमाल किए जाते हैं। वो चारकोल क्या करता है? उस जहरीली गैसों को अपने सतह पर जज्ब कर लेता है और जहरीली गैसों को बाहर हवा में मुंतकिल होने से रोकता है। तो वहां पर सतही इंजज़ाब का इस्तेमाल किया जाता है गैसी नकाब के तौर पर। तो सतही इंजज़ाब यानी कि ठोस की सतह पर अगर कोई चीजें जैसे गैसेस होने दीजिए, मायात होने दीजिए या ठोस शय होने दीजिए, जाकर जज्ब होती है, सतह पर जज्ब होती है तो वो सतही इंजज़ाब कहलाता है। हम उसके किस्में देखे एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट, हम उसकी जो है ना मजीद किस्में देखे तबई सतह इंजज़ाब और कीमे सतह इंजज़ाब, और उन दोनों में फर्क भी देखे। 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और वो सतही इंजज़ाब के 3 इस्तेमाल थे वो भी हम लोग अभी देखे।
تو اتنا دیکھے ہیں, امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا. اس کے بعد بھی بہت ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ, آپ دیکھیے یہاں سے کنٹینیو ویڈیوز آپ کے پاس آتے جائیں گے. انشاءاللہ اچھے طریقے سے دیکھیے, سمجھیے اور غور و فکر کر کے اچھے طریقے سے پڑھیے اور محنت کیجیے. اجازت چاہتا ہوں آپ کا ناچیز استاد شیخ پرویز. اللہ حافظ.